नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मित्रा की जीव शाशुघर भाग 9 पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। दुई जनक हस खुशी रे केही नथिले बाधा सृष्टि करने। मित्रा खाइबा बाढ़ी आनी निजे खाऊला आउ मिलन को भी खुआई देउथुला। किछि जिनिष गाली देकी रागी कमाई हुए नहीं। स्नेह प्रेम और ममतारे भलरे बुझेई पारिले भी बहुत बदअभ्यास बदली जाए। छोट पिलाटीए को बुझेबा किछि जिनिष शिखेबा हुए तो बहुत सहज, कारण भूल ठीक विचार ता भितरे न थाए। आमे जहा चाहूँ ता भितरे सेमिति ही भरी थाउ, किंतु गोटे बड़ पिला जेतेबेले भूल दिगरे गति करि थाए ताकू स्वाभाविक अवस्था को फेरई आनी एक असाधारण स्थान को नेबा सतरे बहुत बहुत कष्ट, जहा मित्रा आज अनुभव करि पारथुला। जीए निशाद्रव्य संस्पर्शर आसी नथिबो ताकू सेथिरु अटकाई रखिबा सहज, किंतु जीए थरे सेथिरे डुबी सारिछि ताकू सेथिरु छाणी आनी नुआ जीवन देबा कोनोसी गड़ विजय ठारू कम नुहे। मिलन निजे आसी मित्रा को कहला, एई मोर ना 10म श्रेणी पाठ किछि मने नहीं, तू आसे ना सबुथिरु टिके टिके कहिदेबु, मोर जेमिति मने पड़ी जिवो, नहेले मु क्लास रे किछि कहि पारु नाही, मते बहुत खराब लागुछि। आज से गणित पढ़ाई आसीथिबा सार बहुत गाली करिले, मते अपमान पाइबा परी मते लागिला। मिलन कथा सुनी मित्रा मन दुख करू नथुला, बरं ता स्पष्ट बादिता देखी आनंदरे ता छाती कुंढेमोट होई आसुथुला। छोट पिलाटीए नुआ नुआ जेतेबेले स्कूल जाउथाए सेतेबेले स्कूल ले ता सह जहा घटे से सबु आसी ता माँ पाखरे कुहे। केही जदि ता सहित लागंती की झगड़ा करिथांती से अभियोग करे ता माँ निकटरे। सेमिति आज मिलन एते बड़ पिला होई सारिथिले मध्य से मित्रा सामनारे एक छोट पिला परी सबु किछि वर्णना करि चलिथिला। मित्रा भी आग्रहर सह ता कथा सबु शुणुथुला। मिलन पाठ पढ़िया प्रति इच्छा शक्ति देखी खूब खुशी रे बही खाता आनी खोलीदेला मिलन सामनारे। सोनार 10म श्रेणी बही भी घरू नहीं आसीथिबारु मित्रा को सुविधा हला मिलन को पूर्व पाठ किछि जणैबा पई। से दिन संध्यारे मित्रा संक्षेपरे सबु विषय किछि किछि कहिदेला मिलन को। जदिओ सबु किछि मने रखिया मिलन पाई कष्टसाध्य थिला, से चेष्टा करुथला अल्प हेले भी ताकू आहरण करी निज मस्तिष्क रे छापी रखिबा लगी। से दिन रातिटा सेमिति कटिगला। परदिन सकाळे मित्रा उठिया परे समस्ते उठिले। मित्रा रोषेई घरे भात और डालमा भजा प्रस्तुत करुथिबा समय लक्ष्य करिला मिलन रोषेई घरे जाई परिबा पत्र काटी देउछि आउ ता काम सहज करि देउछि। मित्रा कहला, मिलू तू जाउनु पढ़िबू, मु करिदेबी एका ए सबू, तू व्यस्त होनी। मिलन कहला, मते निद लागुची, मु पढ़िया पई बसिले ढूल आसीबो तापरे सोई पड़िबी, सेथिपाई किछि काम करिदेले मो निद भी भांगी जीव आउ तो पर भी एते चाप पड़िबो नाही। ता छड़ा तू एका 3 जण पई रोषेई करूछु, तते कष्ट हेउ नाही। मित्रा कहला, कष्ट एथिरे कोन, जनक पई रोषेई करिबा जहा 5 जण पई रोषेई करिबा ताहा, खाली जहा परिमाण अधिक कम थाए, नहले आउ कि असुविधा जे। मिलन कहला, हौ दे, मु किंतु तते कामरे साहाय्य करिया पई चाहूछि, सेइथि पई आसीछि। काली ठारू सबुदिन मु परिया पत्र काटिदेबी आउ अलगा काम जहा कहिबू करिदेबी, किंतु रोषेईटा तू करिबू। प्रथम कथा हला तो हाथ रंधा बहुत सुआदिया आउ द्वितीय रे मते रोषेई आसे नाही। मित्रा कहला, आसे नाही नुहे, तू चेष्टा ही करू नाहू। तू 10-15 दिन रोषेई करे, देखिबू तोर भी गोटे आइडिया आसी जीवो केमिति कोन रोषेई करा जाए आउ भाग माप विषय रे। मिलन कहला, हेई मु पारिबिनी, तू ने तो ए कटा परिबा। मित्रा कहला, जानिछु मिलू, आत्मनिर्भरशील हेबा गोटे बहुत दरकारी प्रसंग। आजिकाली समय पुओ कौन झील कौन समस्ते सबू काम शिखिबा, सबू जिनिस विषय जानिबा उचित। पुओटीए रोषेई जानिबा आउ झीलटीए बाड़ी काम करिबा कोनोसी खराब कथा नुहे। आम समाज लोक एसबू देखिले बहुत कथा कहती, किंतु सेमान कथा को गुरुत्व न दे निजको शक्त करने हुए आउ एमिति रूपरे गढ़िबा पाई हुए जेमिति जहाँ भी परिस्थिति आसिले खाप खुआई चली हेबो। बुझिलु तो? मिलन कहला, हाँ बुझिली, किंतु मु कौन पारिबी। मित्रा कहला, निश्चय पारिबू, निज उपरे विश्वास रखी किछि कामरे हाथ देले तू निश्चय सफल हेबू। मिलन कहला, मोर काई भरोसा पाउ नाही। मित्रा कहला, चेष्टा तो करि परिबू ना, एथिरे चाउल पका, धीरे धीरे पकेइबू। मित्रार निर्देश अनुसार मिलन गोटे गोटे काम शिखिला, किंतु सबुथिरे ताकू अल्प बहुत समस्यार सम्मुखीन हेबा पई पड़िला। जा हेउ किछि किछि रोषेई विषय जानिगला, तापरे निजे जाई
ଗତକାଲି ରାତିରେ ମିତ୍ରା ତାକୁ ପଢ଼େଇଥିବା ପାଠକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। 3 ଜଣ ଖାଇସାରି କଲେଜ ବାହାରିଗଲେ। ସେଦିନ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ପୂର୍ବ ପାଠ ପଚରାଗଲା ସବୁର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା। ମିତ୍ରା ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ମିଲନ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛି। ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମିତ୍ରା ଅନୁମାନ କରିଲା ବୋଧେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ମିଲନ ଭଲରେ ଯାଇଛି। ମିତ୍ରା ଗତକାଲି ଯାହା ସବୁ ମିଲନକୁ ପଢ଼େଇଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ମିଲନ ଆଗ୍ରହର ସହ ହାତ ଟେକୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ମିତ୍ରା ଜାଣିପାରିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବି ମିଲନ ବହୁତ କିଛି ମନେ ରଖିପାରିଛି। ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ପ୍ରଖର ବୋଲି ମିତ୍ରାର ଧାରଣା ଆସିଗଲା। ସେଦିନ ସେ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆସି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ଛୁଟି ହେବା ପରେ ମିଲନ, ସୋନା ଆଉ ମିତ୍ରା ଅଟୋରେ ରୁମ୍କୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ମିତ୍ରା ଆଉ ସୋନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମିଲନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ପାଖରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ବାଡ଼ି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା ପନିପରିବା ସବୁ ତଳେ ବୁଣି ହେଇଗଲା। ମିଲନ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠେଇ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରେଇ ଦେଇ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଆଣି ବସେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ନିଜେ ଯାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁତକ ପରିବାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲା। ମିତ୍ରା କେତେବେଳୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ମିଲନ ଖୋଜି ପାଇଥିବା ପରୋପକାର ଅସ୍ତ୍ରଟି ଆଜି କାମରେ ଲଗାଉଛି ବୋଲି ଜାଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ମିଲନ ତାଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ମିତ୍ରା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା, ତା ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ନିଜେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ସେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ପରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ମିଲନ ପରିବା ଝୁଲା ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ନିଅନ୍ତୁ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଭରି ଦେଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଣ୍ଡାଳି ମିଲନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ବାପା। ମୁଁ ତ ତୋତେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ମିଲନ ଖୁସିରେ ହସିଦେଇ ମିତ୍ରା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ମିତ୍ରା ମୁହଁରେ ବି ସେଇ ସମାନ ଚମକ ଥିଲା। ମିଲନ କହିଲା, ମଉସା, ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ ବାବା, ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଆସିବ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ତୁ ଫେରିଯା ତୁମ ଘରକୁ। ମିଲନ କହିଲା, ହଉ ମଉସା, ଦେଖିକରି ଯିବେ। ମିଲନ, ମିତ୍ରା ଆଉ ସୋନା ଚାଲିଗଲେ ରୁମ୍କୁ। ମିଲନ କହିଲା, ମିତ୍ରା, ତୁ ତ ସେ ଦୋକାନର କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କାହିଁ ଆସିଲୁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ନିଜେ ସେ କାମ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏକା ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତୋ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଦିନେ ତୁ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜେ ଆଜି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପକାର କରିଲୁ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ତୁ ଏ ପରୋପକାରର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ବୁଝିଛୁ। ମିଲନ କହିଲା, ତୋ ଠାରୁ ହିଁ ତ ଶିଖିଛି, ତୁ ହିଁ ମୋ ଗୁରୁ। ମିତ୍ରା ହସିଦେଇ କହିଲା, ନା ନା, ଗୁରୁମା ମୁଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମିଲନ ନିଜେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସୋନା ଆଉ ମିତ୍ରା ସହ ମିଶି କିଛି ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ମିଲନ ଆଉ ମିତ୍ରା 2 ଜଣ ମିଶି ତିଆରି କରିଲେ। ସୋନା ଉପରେ ବି ଏସବୁର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ 3ଟି ପ୍ଲେଟରେ ବାଢ଼ି ଦେଇ ନେଇ ଆସିଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମିତ୍ରା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ସୋନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମିଲନ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇପାରୁଥିଲା। ତଥାପି ତାର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ପାଠ ସେ ପଢ଼ି କେମିତି ମନେ ରଖିବ ସେଇ କଥା ଭାବିବାରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ଦେଖି ମିତ୍ରା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ କାହିଁକି ରହୁଛୁ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କହୁନୁ? ମିଲନ ବି ଆଉ ଭୟ କି ଲାଜ ନ କରି କହିଲା, ମିତ୍ରା, ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିପାରିବି ବୋଲି। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବି କହ ତ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆଜି ସକାଳେ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି ତ? କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ, ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବୁ ଯେ ହଁ ତୁ ପାରିବୁ। କାମ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ କି ସହଜ, ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ସବୁ ପିଲା ତ ଏମିତି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହ? କଷ୍ଟ କରିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ମୋର ତ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ ବୋଲି। ପୁଣି ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ କହ ତ? ମିଲନ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ, ଆଉ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ
ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମିତ୍ରା ସୋନାକୁ ଇସାରାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଦେଇ ମିଲନକୁ ବାଲକୁନିକୁ ଡାକି ନେଲା। ମିଲନ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଏଠିକୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ତତେ କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମିଲନ କହିଲା, କ'ଣ ଦେଖିବି ମୁଁ? ମିତ୍ରା ଚାହିଁଦେଲା ଘନ କୃଷ୍ଣ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ଅମ୍ବରକୁ। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିଲେ ତାରକାଗଣ। ଜହ୍ନ ଲୁଚି ଲୁଚି ହସୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି। ମିଲନ କହିଲା, ଏଇ କେଉଁ ଭାବନାରେ ହଜିଗଲୁ ତୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଦେଖେ ଆକାଶକୁ। ମିଲନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ହସିଦେଇ କହିଲା, ଦେଖିଲି। ତାପରେ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଦେଖେ ତାରା ସବୁ ଆକାରରେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଜହ୍ନ ତୁଳନାରେ। କୁହାଯାଏ ଜହ୍ନ ଅନ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ବୋଲି। ସତରେ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆଲୋକ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ। କିନ୍ତୁ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଲଣ୍ଠନର ଆଲୁଅ ଧପ୍ ଧପ୍ ହୋଇ ଲିଭି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତ ସେମାନେ ଥକି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ନା। ସେମାନଙ୍କ ଆଲୁଅ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରୁନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିବାର ଦର୍ଶାଉଛି ତ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଅତି ନଗ୍ନ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନବରତ ଭାବରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଲୋକିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମିଲନ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କହି ମୋତେ କ'ଣ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଆଉ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମିଲନ କହିଲା, ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ତୁ ମୋତେ କେଉଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି। ହାରିବା କି ଜିତିବା ତାହା ପଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମଠାରୁ କେହି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ତାଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇ କଥା ତ? ମିତ୍ରା ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ବୁଝିଛୁ ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ତୋ ପାଇଁ। ମିଲନ କହିଲା, ରହ ରହ, ମୁଁ କହିବି। ଏସବୁ କଥା ତୋଠାରୁ ଶିଖିବା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଚତୁର୍ଥ ଅସ୍ତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ପାଇସାରିଛି, ଯାହା ମୋତେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେବ। ସେଇଟା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ବା ସାହସ, ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଉଥିବା ଅସୀମ ବଳ। ଆଉ? ମିତ୍ରା ମିଲନର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୋର ଚତୁର୍ଥ ଅସ୍ତ୍ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ମିଲନ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମିତ୍ରା। ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ସାହସ ହରାଇବି ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି କେବେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି ଆଉ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ମିତ୍ରା ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ତ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ବା ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆ ତୀର ବର୍ଚ୍ଛା ଧରି ଅପର ପକ୍ଷର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇ ରକ୍ତପାତ କରିବାଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବା ହିଁ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧର ନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବାରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ବା ଗୌରବ ନ ଥାଏ କି କାହା ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲେ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖାଇବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଯିଏ ସେମିତି କାମ କରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରେ ସେ ହିଁ ହୁଏ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ। ସେ ହିଁ ସାଜିପାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାନବରୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ତାଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ସୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ମିଲନ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମିତ୍ରା, ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସହାନୁଭୂତିର ହାତ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେଗିରି। ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏହାର ମର୍ମ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି। ପଙ୍ଗୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟା ଲୋକ ଆଉ ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ସେଇ ଧାଡ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ କେହି ତାକୁ ରୋକିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ପଙ୍ଗୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ନିଜର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶରୀରକୁ ଖାତିର ନ କରି ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିପାରେ। ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତ ରଖିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ଆମ ପାଇଁ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ନିମ୍ନମୁଖୀ ଜଳକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମନୋବଳ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଟି ଯାକର ମାନେ ପାଖାପାଖି। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ନିଜର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବା, ନହେଲେ କେମିତି ପାରିବା? ସତରେ ମିତ୍ରା, ତୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରୁଛି ଆଉ ଜାଣି ବି ପାରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ସତରେ ଆମ ସମାଜରେ ଗୁରୁ ନଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାତ ପଛରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ନା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ, ନା କିଛି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛି ତୋଠାରୁ। ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କେମିତି ଏତିକି ବୟସରୁ ତୋ ମନ ଏତେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ପୂର୍ବରୁ ତୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଭାଷଣ ମାରେନି କହି ମଜାକରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ କହୁଥିବା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତୋର କୋମଳ ହୃଦୟରୁ ବହିର୍ଗତ ବାଣୀ ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ତୁ ଜୀବନସାରା ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋତେ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସାଜିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କହି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଗର୍ବ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ପୂରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଏ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ମିତ୍ରା ପରି ସାଥୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ ମରୁଭୂମିରେ ଜଳର ଝରଣା ପରି ଶୁଷ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୀତଳ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ଭରି ଦେଉଥିବ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମୋ ମିଲୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଦିନରେ ଥରୁଟିଏ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ତୁମେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସବୁ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆତ୍ମନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ପାଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା। ମିଲନ ହସିଦେଇ ଢଳି ଆସିଲା ମିତ୍ରା ଆଡ଼କୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ରା ଏକ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆଉଁସି ଦେଲା ମିଲନର ମୁହଁକୁ। ମିତ୍ରାର କର ସ୍ପର୍ଶରେ ମିଲନର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଖେଳିଗଲା ତଡ଼ିତର ଶିହରଣ। ସତେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତର ଝଟକା ଲାଗିଲା ତାକୁ। ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନ ଆଣି ସେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମିତ୍ରା ଦେଖିପାରୁଥିଲା କିଛି ଅସହଜ ଜିନିଷ ବି ଖେଳେଇ ଦେଇପାରେ କାହାର ଶୁଷ୍କ ବଦନରେ ଖୁସିର ଚମକ। ମିତ୍ରା ଆଉ ମିଲନ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ରୁମ୍କୁ। ମିଲନ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ନିଜର ଯାତ୍ରା। ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ବିତି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଲନ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥିବା ତାର ସେ ପାଦକୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରେଇ ଆଣିନଥିଲା। ନା ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ନା କେବେ କାହାର କଥା ଶୁଣି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଆମ ସମାଜରେ କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବେ। ନା ନିଜେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ନା ଆଉ କାହାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ମିଲନ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ କୁସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲା। ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା। ମିତ୍ରା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସୋନା ଆଉ ମିଲନ ଦୁଇଜଣ ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ମିତ୍ରା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲା। ସୋନାର ଗଣିତ ଓ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମିଲନ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉନଥିଲା। କ୍ଲାସରେ ଯାହା ବି ପାଠପଢ଼ା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସୋନା ଓ ମିଲନ ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମିଲନ ଦିନରାତି ସମାନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଠକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବିତି ଯାଇଥିଲା 6 ମାସ। ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଗଲା କଲେଜରେ। ମିତ୍ରା ସୋନା ଆଉ ମିଲନ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମିଲନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହର ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲା। ସୋନାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତଥାପି ତାକୁ ମିତ୍ରା ବାଧ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ 2-3ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ମିଲନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼, 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ ଓ ଲମ୍ବ ଡିଆଁରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା।
ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ଲିଖନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, କୁଇଜ୍ରେ ତୃତୀୟ ଓ ଗଳ୍ପ ଲିଖନରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା। ସୋନା ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଓ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ, ତା ସହିତ ସୃଜନଶୀଳ ଲିଖନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ମିତ୍ରାର ଖୁସି ଦେଖେ କିଏ? ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ପିଲା ଦୁଇଟା ଆଜି ଏତେ ସବୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମିଲନ ଆଜି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ଖୁସିରେ ପାଦ ତାର ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇବା କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମିଲନର ମା ବାପାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମିତ୍ରା ଘରକୁ ଯାଇ ମନୋଜ ବାବୁ ଓ ମାଳତୀ ମାଉସୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ମାଉସୀ ଓ ମଉସା ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ମିତ୍ରାର କଥା ଆଜି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ନେଇ ମା ବାପା ମୁହଁ ଲୁଚାଉଥିଲେ, ସେହି ପୁଅକୁ ନେଇ ମା ବାପା ଦୁହେଁ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସତରେ ପିଲାଟିଏର ସଫଳତାରେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ଆଉ ଜନ୍ମଦାତା ପିତା କେତେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇପାରନ୍ତି ତାହା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନତା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସଭାରେ। ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ମିଲନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ମିଲନ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ଏ କଥା ଭାବି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମିତ୍ରାକୁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଗାଳି କରିଥିଲା ଆଉ ବିରକ୍ତି ବି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ମିଲନ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋଚାକୋଚା ମୁହଁର ହସ ଦେଖି ଫୁଲି ଉଠୁଥିଲା ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର। ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପରିମାଣ ଅବଶ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍। ମିଲନକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ସେ ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମିଲନ ଖୁବ୍ ଗର୍ବର ସହ କହିଲା, ମୋର ଏସବୁ ସଫଳତା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ହିଁ ଜଣେ ଦେବୀ ମୋ ଲାଗି, ଯିଏ ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଭଙ୍ଗା କାଚ ବୋତଲକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଦାନୀର ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ସେ ହିଁ ପ୍ରେରଣା, ସେ ହିଁ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ସେ ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିର ପୂଜନୀୟା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ ଉପଦେଶଦାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସେ। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଜିକାଲିର ପିଲା ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ। ମୋ ପରି ଅନେକ ପୁଅ ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମା ବାପା ଦିନରାତି ଲୁହ ଝରାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିତ୍ରା ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିଛି, ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ମୋ ଲାଗି। ଆଜି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଦେଖି ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ବାପା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୁଲ କି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନର ଅପବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଗଣ ସହର୍ଷ ବଦନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହେଁ। ଅବାଟରେ ନ ଯାଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ସ୍ଥିର କରି ସେଇ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରତାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଭରା ସଭା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମିଲନ ନାମ। ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମିଲନର ବୟସକୁ ନେଇ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ବୋଲି କହି ବହୁତ ଥର ଚିଡ଼ାଇଥିଲେ। ଆଗରେ ହେଉ କି ପଛରେ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ମିଲନ ପ୍ରତି। କ୍ଲାସରେ ଅଧ୍ୟାପକ କି ଅଧ୍ୟାପିକା ନଥିବା ସମୟରେ ମିଲନକୁ ନାନା ଉପାୟରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ତା ବହି ଖାତା ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲେ। ବିରତିରେ ମିଲନ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମିଲନ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲା ସେଇ କଥାକୁ ପରେ କହି ହସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସିଥିଲେ। ଲାଜରେ ମୁହଁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। କିଛି କହିବା ପାଇଁ କି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ ଫୁଟାଣି ମାରି ମାରି ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁ ରସାତଳକୁ ଗତି କରିସାରିଥିଲେ ସେମାନେ। ନା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଗୁଲିଖଟି କରି ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସମୟ ବିତେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମିଲନର ଏ ବୃହତ୍ ସଫଳତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନାଟକରେ ମିଲନକୁ ଏକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମିଲନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ନିଚ୍ଛକ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସବୁ କିଛି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା।
ମିଲନର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟି ଆସିଲା ତା ନିକଟକୁ। ଅନେକ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହାତରେ ତୋଳି ଧରି ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲେ ସମସ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ବସ୍ରେ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡେ ସ୍କଲାର ବା ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ କୋଳରେ ଜାକି ଧରି। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ମନୋଜବାବୁ ବସ୍ରେ ମାଳତୀ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ମିଲନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ କେମିତି ଅଟକି ପାରିବ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରୁ? ପାଦ ତାର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ଥକି ପଡ଼ିଲେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହାରି ଯାଉନଥିଲା କି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ସେ ମହାନ ଯାତ୍ରାରୁ ଓହରି ଆସୁନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିଲନ କ'ଣ ସତରେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ମିତ୍ରାର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 10ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।